Hi students, how are you? In the last class we saw what is meant by modal verb and some modal verbs, right? Yeah, let us recall it again today. So what is mean by modal verb? Modal verbs are the verbs that indicate modality. That means speakers or the general intention, like maybe it's an ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation, advice, etc. Okay, so we use models to show if we believe something is certain, probable or possible. Okay, so நம்ம எப்போ model verbs யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் நம்ம இப்போ என்ன பிலீவ் பண்ணுறோம், சில விஷயங்களை சர்டைனாக பிலீவ் பண்ணுறோமா, இல்லை மேபி ப்ராபபிளாக பிலீவ் பண்ணுறோமா, இது பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபார்ம் அண்ட் சர்டன் அபவுட் சம்திங், யூ வில் டெல் எஸ் இட் வில் ரெயின் டுமாரோ. Okay, if it is probable means it may rain tomorrow, or possible means it may rain tomorrow. So நம்மளுடைய belief என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆத்தர் ஸ்பீக்கரோடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திஸ் மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். ஓகே, அண்ட் வி ஆல்ரெடி saw there is another sub heading மாதிரி லைக் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ்னு தனியாக இருக்குது. ஸோ there are 4 semi modal verbs we saw. One is dare to, used to, then what? Dare to, used to, need to and ought to. Yeah, these are all the 4 semi-modal verbs. And what are all the modal verbs? Can, could, may, might, will, would, shall and should. Okay, so these are all the modal verbs. Okay, so last class la vandu நம்ம 4 things பார்த்தோம், right? Can, could, may, might, must, shall, should, will. So these are all the uses வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So last class வந்து நம்ம first 4 பார்த்தோம், right? And I asked you to write the sentences for each and everything. Yeah, can, could, may and might பார்த்தோம். So can எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், like ability, permission, request and offer. Could, ability and polite request. May, possibility and permission. And might is also possibility. Okay, so today we are going to see the remaining things. So the fifth one is must. So must நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? So must is like you must do this, you must be present tomorrow, you must finish your homework, you must take bath in the morning, and you should take bath every day, you should brush your teeth twice a day. So இந்த மாதிரி must நீங்க யூஸ் பண்ணி நிறைய sentence from your childhood or from your kindergarten you might have heard, right? So must வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? Force or necessity. So ரொம்ப கண்டிப்பா இந்த விஷயங்களை you should do it, it's a force, like நீ கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப அப்படின்னு like if you believe means you will use this word must, modal verb must. Okay, so here I must go to the supermarket today. So கண்டிப்பா இன்னைக்கு நான் சூப்பர் மார்க்கெட் போயே ஆகணும். So in this situation we are using the word must. And sometimes not only for force or necessity, recommendation பண்றதுக்கும் நீங்க வந்து must use பண்ணுவீங்க. For example, if you watched a movie, okay, so you want to suggest that movie to your friend also because you think that movie is very very nice. So இப்போ வந்து நீங்க ஒரு மூவி பார்த்திருக்கீங்க, இது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. At that time how you will tell, இந்த படம் பாரு, கண்டிப்பா பாரு, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகே, ஸோ அட் தட் டைம் யூ வில் யூஸ் திஸ் மஸ்ட். இஃப் யூ ரெக்கமெண்ட் சம்திங், யூ மஸ்ட் ரீட் திஸ் நியூ நாவல் பை பகத். ஸோ கண்டிப்பா நீ இந்த நியூ நாவல் வந்து சேட்டன் பகத் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸ் இந்தியன் ஆத்தர். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா நீ இந்த புக் ரீட் பண்ணணும், இந்த புக் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு if you are suggesting it to your, if you are recommending it to your friend, you will use this must. Okay, and in that case the movies also, I watched this movie recently, it is very very nice, you must see this movie அப்படினு you will use this modal verb must. Okay, so you will use must for 2 reasons. One is கண்டிப்பா like force and necessity ல, and second one is recommendation. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து இதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுனா it would be better. so நீங்க எழுதி எனக்கு அனுப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது, just write and say உங்களால எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you check பண்ணுங்க. Okay, because இன்னைக்கு நான் வேற ஹோம்வொர்க் கொடுப்பேன். so just if you want you can write, ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா you can write. Okay,
So must வந்து two, one is forwards and necessity and second one is recommendation. Then shall. So when you will use shall you will use for suggesting something. Okay, so நீங்க வந்து for example இன்னொருத்தவங்களுக்கு இதை suggest பண்றீங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை suggest பண்றப்ப you will use this word shall. Okay, shall I carry your bag? மேம் நான் உங்க பேக்கை தூக்கிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சஜஷனை சொல்றீங்க, மேம் நான் வேணா தூக்கிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So at that time and all you will use this modal verb shall. Okay, then we can move on to should. ஸோ ஷுட் எப்போலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஷுட் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் யூ ஷுட் ட்ரைவ் கேர்ஃபுல்லி ஆன் தி ஹைவே. நீங்கள் வந்து லைக் யூ ஷுட் ட்ரைவ் கார் கேர்ஃபுல்லி, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ ஆர் அட்வைசிங் சம் பர்சன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அட்வைசிங் சம் பர்சன் யூ வில் யூஸ் தி வேர்ட் ஷுட். Okay, like you should go in the bus only, it is only very safe, and you should stay inside the home because the COVID-19 virus is spreading everywhere, and you should wear the mask. These are all the some advices. Okay, so romba compulsory, like definitely நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா you will use must, and other than that you will use the word should. Okay, so should is for advice and must is for forwards and necessity. Okay, then obligation. So obligation நால என்ன அப்படின்னா suggestion, like அதுவும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுறதுன்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் ஆட்டோ நம்ம பார்த்தோம்ல, சாரி இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் யூ ஷுட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் தி லைட் வென் யூ லீவ் தி கிளாஸ் ரூம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ரூமை விட்டு போகிறப்ப, பிகாஸ் யூ ஷுட் சேவ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆப்ளிகேஷன். லைக் ஆப்ளிகேஷன்னா நீங்கள் வந்து மாரலாக வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் உங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ தேட் ஆர் த திங்ஸ் விச் வில் கம் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் ஷுட். Okay, so yeah, மூணு பார்த்திருக்கோம், must, shall and should. must எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், forwards and necessity and recommendation you will use must, and shall is for suggesting something, and should is for advising someone, and or it's an obligation means you will use should. Okay, clear? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது புரிஞ்சிருச்சா? Then shall we move on to next one? Then next one is will. ஸோ வில் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? மோஸ்ட்லி நம்ம வில் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் தான் நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஐ வில் கோ டு டெம்பிள் டுமாரோ, ஐ வில் லேர்ன் மை லெசன்ஸ் ஒன்லி டுமாரோ. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு, லைக் ஐ வில் கோ டு சென்னை நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம விஷயத்த சொல்கிறப்ப வில் யூஸ் பண்ணுவோம். அட் த சேம் டைம் அதர் தென் தட் வேறு எந்த இடத்துல தான் மாடல் வேர்பாக வில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அட் விச் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் யூ வில் யூஸ் வில், wish, request, demand and order. ஸோ ஏதாவது உங்களுடைய விஷாக இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை டிமாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஆர்டராக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 4 இதுலேயுமே வந்து நீங்கள் இந்த வில்லை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சேம் சென்டென்ஸை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லைக் டோனில் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறப்ப அது டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கை வந்து தருது. ஓகே, ஸோ லைக் வில் யூ ப்ளீஸ் ஷட் த டோர் அப்படின்றது என்ன, ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, ப்ளீஸ் ஷட் த டோர் அப்படின்னா சொல்லுவீங்க டிமாண்ட் ஆர் ஆர்டருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் வி ரீட் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டோன் வி கேன் யூஸ் வில் இன் அ டிமாண்ட் அண்ட் ஆர்டர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ வில் யூ ப்ளீஸ் ஷட் த டோர். ஸோ உங்களோட டோன் மாற்றுறப்ப அது வந்து ஒரு டிமாண்டாவோ ஒரு ஆர்டராகவோ மாறுது. ஓகே, ஸோ வில்லை நீங்கள் இந்த 4 இதில் எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் ப்ரெடிக்ஷன் ஆர் அசம்ஷன். ஸோ ப்ரெடிக்ஷன்னா என்ன, ஒரு விஷயம் இப்படி தான் நடக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரெடிக்ஷன். ஓகே, முன்னாடியே வந்து நமக்கு இப்படி தான் வந்து நடக்கும்னு தோணும்ல, அதுதான் ப்ரெடிக்ஷன். தென் வாட் இஸ் மீன் பை அசம்ஷன்? அசம்ஷன் மீன்ஸ் இப்படி நடக்கலாம் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அசியூம் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரைடே டுடே அண்ட் சம் பீப்புள் வில் அசியூம் தட் டுமாரோ மே பி அ ஹாலிடே அப்படின்னு சில பேர் அசியூம் பண்ணுவீங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசம்ஷன். ஓகே, ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் ஆர் அசம்ஷன், ஐ திங்க் இட் வில் ரெயின் ஆன் ஃப்ரைடே. லைக் எனக்கு ஒரு அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் ரெயின் வந்து ஃப்ரைடே பெய்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது. லைக் ஸோ யூ ஆர் ப்ரெடிக்டிங் சம்திங். ஸோ நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்படி நடக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுறீங்க ஆர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப யூ வில் யூஸ் திஸ் வேர்ட் வில். Okay, so first you will use will for wish, request, demand or order. Otherwise you will use will for prediction and assumption. Okay, so then we will use will for spontaneous decision. And for example நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன், டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறீங்க. ஸ்பான்டேனியஸ்னால் டக்குன்னு வித்தவுட் திங்கிங்
So at the next second if you are telling you some answer. For example, yaar enakaga poi chalk piece eduthu varinga, let please give someone give me a book appdin sonnenga, onnone neenga enna solveenga, ma'am I will appdin solveenga. And who, like if I want some pen from you, if I ask you is anyone in this class having reading pen, then suddenly one person is having, ma'am I have, like so இதுக்கு பேர் தான் ஸ்பான்டேனியஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பான்டேனியஸாக நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்ப யூ வில் யூஸ் திஸ் வேர்ட் வில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேன் சம்படி டேக் மீ டு தி ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க, டக்குன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வில் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ சம்திங், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ சடன் டெசிஷன் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அக்செப்டிங் இட், யூ வில் டெல் ஐ வில். நான் பண்ணுறேன் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லைக் ஐ வில் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் மேம். So like that you will answer something, right? If I ask you something, so at that time only you will use will. Okay, so will is used in like three different kinds you can use. First one is for wish, request, demand and order, and second is for prediction or assumption, and third one is for spontaneous decision. Okay, then shall we move on to would. எப்படி வந்து கேன் குட்டுக்கு வந்து கேன் குட்க்கு ஒரு லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான். லைக் கேனோடைய பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து நம்ம குட் யூஸ் பண்ணுவோம், அண்ட் மோர் பொலைட்டாக வந்து நம்ம சொல்கிறப்ப குட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வில்லோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வுட் வி நோ. அண்ட் வுட் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டூ திங்ஸ் தே ஹவ் கிவன் அண்ட் வி கேன் see that what are all the two things. Okay, so first one is wish or request. Okay, so இதுவும் இந்த மாதிரி தான். வில்லு வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணல, will you please help me, will you please lift this box. So will நம்ம request யூஸ் பண்ணுவோம், like would வந்து நம்ம request யூஸ் பண்ணுவோம். Usually we will use a lot of modal verbs for request. Okay, like can you please, could you please, will you please. So இந்த மாதிரி requestக்கு நம்ம நிறைய வந்து modal verbs வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so first would வந்து wish இல்லாட்டி request யூஸ் பண்ணுவோம். For what? Wish and request. Would you shut the door please? So as a request. Okay, and habits in the past. Okay, so pastல வந்து உங்களுக்கு இந்த habit இருந்திருக்கு, அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா would யூஸ் பண்ணுவீங்க. For example, we like sometimes he would bring me some flowers. So pastல வந்து நீங்கள் யாருக்காவது ஒரு flower வந்து டெய்லி கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா, like sometimes he would bring me some flowers. So pastல வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு habit இருந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா, like giving flowers to your mother or your sister or someone you like. Okay, so இந்த மாதிரி பாஸ்ட்ல உங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஹேபிட்டை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றப்ப you will use this word would. Okay, so far வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், must, shall, should, will and would வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம can, could, may, might, must, shall, should, will, would. ஸோ இது எல்லாமே வந்து so far இருக்க மாடல் வேர்ப்ஸோட யூசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are moving into the what? Semi-modal verbs. So இது 4 தான் வந்து என்னது semi-modal verbs. So now we are going to see what are the semi-modal verbs and then where what are the places that these are used. Okay, so first வந்து ought to. ஆட்டோனாலே டியூட்டி தான், கண்டிப்பாக நீ இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தில், லைக் நெசசிட்டி ஆர் லைக் யா யூ ஷுட் டூ, திஸ் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, திஸ் இஸ் யுவர் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறப்பலாம் யூ வில் யூஸ் ஆட் டு. ஓகே, அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டியூட்டி கொடுத்துட்டாங்க, டியூட்டினா இது உங்களுடைய கடமை, கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யூ ஆட் டு சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் டைம், இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி ஒன்லி, ரைட்? தென் சம்டைம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு வந்து இந்த ஆட் டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, யூ ஆட் டு save your parents, you ought to protect your parents. So இதெல்லாமே வந்து லைக் உங்களுடைய டியூட்டி, உங்களுடைய moral obligation. Okay, we ought to help the needy. Like needy means poor people. Okay, so moral obligation na என்ன, லைக் மனுஷனா பிறந்தா மாரலா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். லைக் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, தேங்க் பண்ணுறது, அண்ட் அடுத்தவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, யாராவது ஒருத்தவங்க கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து லைக் ஹெல்ப் பண்ணுறது, இதெல்லாம் உங்களுடைய மாரல் ஆப்ளிகேஷன். லைக் நீங்கள் இப்படி தான் வாழணும், பொய் சொல்லக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மாரல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம மாரல் ஆப்ளிகேஷன் படித்தோம்ல, யா. ஸோ ஆட் டுவும் மாரல் ஆப்ளிகேஷனில் வரும். வி ஆட் டு ஹெல்ப் த நீடி. ஸோ கண்டிப்பாக இது நம்மளுடைய கடமை, நீடி பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது, இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய மாரல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் நெசசிட்டி. We ought to hire some furniture for the party. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நம்ம பண்ணணும், கண்டிப்பாக வந்து ஃபர்னிச்சர் இந்த பார்ட்டிக்கு வேணும், நம்ம கண்டிப்பாக இதை ஆர்டர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் யூ வில் யூஸ் லைக் மஸ்ட்டுக்கு லைக் ought to. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ought to ஷுட்டு வந்து லைக் கொஞ்சம் வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளாக வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, யா.
Then used to. Used to is a very important one while you are studying this semi-modal verb. Semi-modal verbல used to ரொம்ப important and ரொம்ப ஈஸியாகவும் நீங்கள் இந்த used to வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பாஸ்டில் இந்த ஹேபிட் இருக்குது, இப்போ இந்த ஹேபிட் இல்லை அப்படின்றப்ப நீங்கள் இந்த யூஸ் டு வந்து யூ வில் யூஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங், இஃப் யூ ஹேவ் தட் ஹேபிட் ஆஃப் கிளைம்பிங் ட்ரீஸ். சம் பீப்புள் வந்து ட்ரீஸில் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா சின்ன வயசில் இருக்கிறப்ப. அப்புறம் வளர வளர அவங்களால வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சின்ன வயசில் நான் வந்து மரம்லாம் ஏறுவேன்ப்பா, ஆனால் இப்போ என்னால் முடியலை, லைக் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு பாஸ்டில் உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு ஹேபிட், ஓகே, ஆர் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு திறமை. ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? யூஸ் டு வச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ டெல் யூ ஹவ் யூ ஷுட் டெல். ஓகே, ஐ யூஸ் டு கிளைம் ட்ரீஸ் வென் ஐ வாஸ் அ கிட். ஸோ நான் கிட்டாக இருக்கிறப்ப நான் வந்து ட்ரீஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுவேன். ஸோ இது பாஸ்டில் நடக்கிற ஒரு ஹேபிட்டா? பாஸ்டில் உங்களுக்கு இந்த ஹேபிட் இருக்கா? ஸோ யூ ஆர் டெல்லிங் தட் யுவர் பாஸ்ட் ஹேபிட், ரைட்? ஸோ அட் தட் டைம் யூ வில் யூஸ் யூஸ் டு. ஓகே, ஸோ வேற என்ன சென்டென்ஸ்? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, மை கிராண்ட் ஃபாதர் யூஸ் டு வாக் ஃபார் லாங் ஹவர்ஸ் வென் ஹி வாஸ் யங். ஸோ எங்கே இருக்கிறப்ப அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ரொம்ப தூரம் நடப்பாங்களாம், ரொம்ப நேரமும் நடப்பாங்களாம். ஸோ இட் இஸ் அ பாஸ்ட் ஹேபிட், ரைட்? ஸோ அட் தட் டைம் யூ வில் யூஸ் யூஸ்டு டு. ஓகே, ஸோ வேற என்ன சென்டென்ஸ் இருக்குது? ஐ யூஸ் டு டான்ஸ் வெல் வென் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன். ஸோ இட் இஸ் அ பாஸ்ட் ஹேபிட். ஸோ அதை உங்களுக்கு சொல்கிறப்ப வந்து யூ வில் யூஸ் திஸ் வேர்ட் யூஸ்டு டு. Then we can go to need to. Need to na அதுவும் necessity, like தேவைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் need. ஓகே, ஐ நீட் டு பை அ பேக்கெட் ஆஃப் மில்க். நீ காலையில் டீ குடிச்சாகணும், ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ நீட் டு பை அ பேக்கெட் ஆஃப் மில்க். ஸோ தட் இஸ் அ நெசசிட்டி. தென் மாரல் ஆப்ளிகேஷன், ஆட் டு மாரி. வி நீட் டு கீப் அவர் என்விரான்மெண்ட் க்ளீன், வி ஆட் டு கீப் அவர் என்விரான்மெண்ட் க்ளீன். அப்படியும் சொல்லலாம், இன்டர்சேஞ்சபிள். மாரல் ஆப்ளிகேஷன் தானே. யா. தென் டேர் டு. டேர் டுனா இந்த டேர் டு வந்து நீங்கள் கிளாஸஸில் வந்து நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. லைக் ஹவு டேர் யூ கேன் கம் டு த கிளாஸ் வித்தவுட் ஃபினிஷிங் தி ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு நிறைய, லைக் teachers ரொம்ப திட்டமாட்டாங்க, பட் ஸ்டில் some people will scold you. So like maybe your relatives or maybe a stranger, like how dare you can do this, எவ்வளோ தைரியம் தான் நீங்கள் இப்படி பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டேர்னா என்னன்னா எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ that is called as dare. Okay, so dare means courage. Okay, so boldness means நம்ம தைரியமாக சொல்கிறப்ப தான் அந்த dare யூஸ் பண்ணுவோம். I dare not go out in the dark. Okay, so எனக்கு வந்து இருட்டுனா பயம்பா, எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை. ஸோ டேர் நாட்னா தைரியம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தைரியம் இருந்துச்சுன்னா ஐ டேர் டு கோ அவுட் இன் தி டார்க்னு சொல்லுவீங்க. இஃப் யூ ஆர் நாட் தட் மச் போல்ட், யூ வில் டெல் ஐ டேர் நாட் கோ இன் டு தி டார்க். தென் சேலஞ்ச், ஹவு டேர் யூ என்டர் மை ரூம். எவ்வளோ தைரியம் தான் என்னோட ரூமில் என்டர் ஆக என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்காம. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்கிறது தான் வந்து வாட் டேர் டு. ஓகே, ஸோ டேர் மீன்ஸ் லைக் எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு. ஸோ அந்த மீனிங்கில் வந்து இட் வில் கம். இட்ஸ் அ போல்ட்னஸ் ஆர் சேலஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஃபார் வி ஹேவ் சீன் ஆல் தி மாடல் வேர்ப்ஸ் அண்ட் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ். உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், மேம் மாரல் ஆப்ளிகேஷனே நிறைய இடத்துல வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நெசசிட்டியும் நிறைய இடத்துல வருது, இந்த ரெக்வஸ்ட்டும் நிறைய இடத்துல வருது, நாங்கள் எப்படி தான் மேம் எழுதுறது அப்படின்னா, நோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக. ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் லைக் which place you have to write which model verb, because நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே you might have heard these sentences a lot, and if you read itself you can find out the answer. Okay, so here we came to the end of the class. So today I'm going to give you a homework. Like in the first A sectionல வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஆக்கணும் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்கெட்டில் வந்து லைக் எபிலிட்டி இன் பாஸ்னால என்ன, இப்போ தான் நம்ம எபிலிட்டி இன் பாஸில் வந்து 2 வந்து இருக்கும் டேப்லெட் காலத்தில். அந்த 2ல் ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. அதுவும் நீங்கள் அந்த ஃபார்மை பார்த்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். when I was a child I dash climb trees easily. நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னேன், வாட் யூஸ்டு டு. ஸோ எபிலிட்டி இந்த பாஸ்னா யூஸ்டு டு, ரைட்? ஸோ நீங்கள் யூஸ்டுன்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஹியர் சம் சென்டென்சஸ் ஆர் given for you. ஸோ டுடே வாட் இஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் தீஸ் ஏ செக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஏ செக்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் தட் ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் டு யூ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் லைக் மக்கப் பண்ணணும்னு இட்ஸ் நோ நீட், பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் யூ நோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கேன்னா எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். லைக் ஐ கேன் டூ திஸ், ஐ கேன் டூ தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கேன் யூ ப்ளீஸ் கிவ் மீ அந்த ரெக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ தட். ஜஸ்ட்
திரும்ப ஒருக்கும் நம்ம ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இது. ஓகே, ஸோ தென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதோட யூசேஜ்லாம் பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸசைஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்லி 10 questions தான், ஒரு கொஷின் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஒன்லி ரிமைனிங் 9 questions you are going to answer. Okay, so yeah, finish the homework students. Yeah, I'll see you in the next class. Take care students.